Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aziz din kardeşlerim, ahiret derslerin devam etemiz. Hem bizning endi uzgan dersimiz cehennem turunda bulsa, biz devam ettik cehennemge nindi gameller sebeple kireler dip. Bugün bizning elhamdülillah cennet, elbette cennet turunda söylevde, cennet turunda tınglauda, ol bizning endi ko'ngilibizga ko'pke yaqinroq, nechikdir rahatrak, chunki har birimiz jannatga umtilamiz, Allohdan jannatni so'raymiz, cehennemge birimizning de kirasimiz kelmey. Tüp bizning temamizni davom ettir oldindan mening bir necha so'zgina aytib ketasim kela. Umuman şuşa Kıyamet dersleri, ahiret dersleri turunda, cennet, cehennem dersleri turunda. Çünkü koy vakit bizge indi sorular da yazalar. Mine bu YouTube kanalda bizning kommentariyalarda kile. Koy vakit kuruşkeş, indi gadi Müslümanlar bilen de, hazretler, imamlar bilen de koy vakit şulay biraz gepleşip, fikir alışıp alabız. Hatta şunday bir fikir yangıradı. Mine kirek miken? Şuşa cennet turunda bu kadar söyleu, belki kişilerin başları da butaladır dip aytgan so'rov buldu indi, kerak miken cehennem turunda söyleu. Nerse desek de mında indi cennet cehennem turunda söyleu ul menim qarashimcha ul kerak dip o'ylayman. Ni uchun? Chunki agarda jannatni mana shulay jintiklab, onun bütün nishkaliklari bilan cennet ol nindidir bir bakşa, onda bir rahat tipkine aytmadi bit Allah Teala. Ol şuşu bütün nişkeliklerin bizge söyley Kur'an-ı Kerim'de. Psikli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabelerin jigaş, jintiklab, tefsillab, icmaqның uzigine tugul, anın yurtları turunda, anın bir kirpişi altın, ikincisi kümüş, dip anlattı, ağaçlar turunda, alarның yaprakları turunda, alarның jemişleri turunda söyley idi, alarның yılgalar, bısı bal yılgansı, mınsı süt yılgası. Mine eğer de bu nerseler bizge kirek bulmasa, hem bu ilimlerinin bizge faydası bulmasa, Allah hamanın ilşisi bunu söylemez idiler. Şu an Kur'an'da da bir küp urun cennetini, hem cehennemni tasvirlauga bağışlangan hem süykli peygamberimiz de bu hakta köp söyledi. Ne için? Çünkü bu bizni terbiyeli. Bunun faydası zor. Mine bizning kişilerinin belesi nersede biz bugün dünya bile yaşayız. Dünya ol şul kadar bizning ko'ngilga teran kirgan, hatta ol bizden qul yasay. Bugün köp kişi nersegine deseng de dünya qılı bulup yaşay. Dünya degan söz manda kirgan baylığı da, manda kirgan temli aşağı da, manda qırsak belesi, manda kirgan anın altını, kümüşü, eurosu, dolları, bitcoin'i da, manda kirgan şiber hatın kızları da, irlerinin başların yoğalttıra turgan, manda kirgan kariyerni rost deb aytamiz endi, kişinin özün jamiyatda şöhret suyu, türlü büyüklüklerge erişirge tırışığı da, hem başkalar, bular bütünüsü de dünya. Dünya için biz bugün soğuşabız, dünya için tüngüne kubrak kelgen, nige mina ez dip kündeşebiz, dünya dip bugün il bile il soğuşa, Allah Teala bana nefetini kubrak bergen, mınsına gazını kubrak bergen, mınsına altınını kubrak bergen, şuna göre soğuşabız, dünya için dostlaşabız, şuna göre biz yaşayız, nişlisin dünya bilen, hem bu dürüst tugul, dünya bizden qıl yasarga tiyiş tugul, biz dünya bile isirge tiyiş tugul. Oruslarda şunday aytım var, duşa ne terpet pustoты dey, kişinin ko'ngili boş bulalmay. Hem әлі бар свято место пустым не бывает diler, izgi orun boş durmaz dey. Şuna göre bizning qalbte ahiret bulmau sebepli elbette dünya kirib otura. Hatta biz bilemiz ko'ngilde de bit, yaki Allah yaki şeytan. Ko'ngilingde Allah bulmasa şeytan kira şunduk. Şunun kibik menimçe bizge bigrek de sovet terbiyesi bilen ağulangan, men ağulangan deb aytam.
Әлбәттә, совет җәмгыятендә кемнәрдер аны сагына, кемнәрдер аны хушы китә, һаман менә тәртип иде, менә фәлән иде, менә төгән иде дип, әлбәттә, динсезлекнең бәрәкәте була алмый берничек тә. Шуңа күрә совет тәрбиясенең, мин хәзер аны сүгеп утырырга да җыенмыйм, үзем совет тәрбиясе алып өлгергән кеше буларак, октябрятта булдык, пионерда булдык, Ленин бабайны да өйрәндек бик каты, пәйгамбәрне өйрәнмәдек, шулай бит инде мәктәптә. Менә әйтәсем килә, шуны совет тәрбиясенең, социализмның иң зур бәлаләренең берсе, ул безгә ахирәтне югалттырды. Хәтта бүген күп кенә татарлар, алар Аллаһ Тәгаләгә шанып яшәсәләр дә, кем әйтмешли, башына китереп бәргәч булса да Аллаһны искә төшерә, Аллаһ, я Аллаһым дип әйтә, авыртса уфалла дип булса да әйтә. Ләкин күбесе бүген ахирәтне белми. Белми, ахирәт өчен яшәми. Шуңа күрә бу дөньяда аласы килә тизрәк. Бу дөньяда татып карыйсы килә. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәсем килә, ахирәт ул безне тәрбияли. Мөселман бу дөнья белән түгел, ул ахирәт белән яши. Һәм безнең бәләбез шунда ки, без дөньяны өйрәнәбез. Дөнья безгә якын. Дөнья сүзе ул дәнә, ягъни якын дигән сүз. Аны хәтта дөньяны кайбер тәфсирләрдә русча жизнь ближайшая дип әйтәләр. Мәсәлән, фид дунья хасана дигәндә, дөньялыкта безгә изгелек бир дисәң, дай нам благо в жизни ближайшая дип әйтәләр. Ягъни дөнья ул якын. Ни өчен якын? Ул безгә якын, без дөньяда яшибез. Ул безнең күңелебезгә якын. Без аны күрәбез, аның матурлыгын, аның табигатын, аның байлыгын, аның ризыгын. Җәннәт безгә ерак. Җәннәт безгә ерак. Ләкин Аллаһы Тәгалә җәннәтне бездән бераз ерак айтса да, без яшәргә тиеш җәннәт белән. Без Аллаһка иман китердек, аның китабын укыйбыз, сөекле пәйгамбәребезнең хәдисләрен укыйбыз, һәм без җәннәт турында күбрәк белгән саен җәннәт безнең күңелгә керә. Без җәннәт турында күбрәк белгән саен без аңлыйбыз, дөнья ул бик кечкенә. Дөньяның байлыгы да, дөньяның ризыгы да, дөньяның матурлыгы да иҗмах белән чагыштырырлык түгел. Дөньяда иң матур, иң мул, иң бай, иң бәхетле яшәгән кеше, ул иҗмахта иң түбән дәрәҗәдәге кешенең нигъмәтләре моның төшенә дә керми. Моның хыялына да сыймый. Чөнки ул иҗмах, аны чагыштырып булмый. Ул руслар әйтмешләр, это абсолютно другой уровень. Это другая параллель дип әйтик миндә. Шуңа күрә иҗмахны күбрәк өйрәнгән саен безнең күңелгә иҗмах керә. Иҗмах кергән саен нишли? Чиләккә таш салган саен су тулган. Аның суы агып чыга. Шуның кебек күңелгә ахирәт кергән саен ул дөньяны чыгара. Һәм дөньяга кул булуны чыгара. Без ахирәт өчен яшибез. Җәһәннәмне күбрәк белгән саен без җәһәннәмнән курка башлыйбыз. Бу дөнья хәерчелегеннән түгел, бу дөнья факирлегеннән түгел, доллар, евро бәясе биткәннән яки артканнан түгел. Без яши башлыйбыз ахирәт белән. Чөнки менә игътибар бирегез, җәннәт турында менә шушы 30-40 минут вагаз тыңлаганнан соң да, ястү намазын укыганда Аллаһы Тәгаләдән күбрәк дөнья түгел, ахирәтне сорыйсың. Җәннәт турында күбрәк тыңласаң, җәннәтне сорыйсың. Мин аны үземнән әйтәм. Хәерче үзен мактарды, мин үземне хурлыйм. Кай вакыт дөньяга чумасың, җәннәт турында бер генә вагаз сөйлисең, үзең дә инде аннарысын дуга кылганда, анда дөнья сорыйсы килми. Дөнья ул каядыр китә. Ул аның кыйммәте бетә. Ахирәтне өйрәнгән, шуңа күрә ахирәтне сорыйсың. Җәһәннәм турында күбрәк сөйләсәң, күбрәк укысаң, я Раббым, дөньядагы бәла казалар турында онытыла, Раббым җәһәннәм газабыннан сакла дисең. Шуңа күрә хәзер моның турында әлбәттә без тулы бер вагазыбызны да багышласак җитмәс. Озын сүзнең кыскасы, инде йомгаклап әйтәсем килә, җәннәт турында өйрәнү, җәннәтне сөйләү, җәһәннәмне өйрәнү, җәһәннәмне сөйләү, ул инде безгә бик зур тәрбия бирә. Һәм без аларны әлбәттә белергә, әлбәттә өйрәнергә тиешбез, чөнки бу Аллаһ Тәгаләгә иман китерүнең, иманның бер баганасы өйрәнү булып торадыр. Димәк, без сезнең белән киттек җәннәткә, һәм җәннәт турында булган соңгы дәресебездә без җәннәтнең елгалары, җәннәт сулары дип ачкан идек теманы. Бүген без аны тәмамлыйбыз иншалла. Һәм башладык без аның елга, диңгезләреннән. Әлбәттә,
Жәннәттә нәрсә булыр? Ул елгалар булырмы? Ул диңгезләр булырмы? Әллә океаннар булырмы? Ул ничек кенә аталса да, ул инде су, шулай бит, сулыклар була, күл буламы? Чөнки моны күз алдына төрлечә китерергә була. Әмма ул елга дисәк тә, диңгез дисәк тә, күл дисәк тә, ул дөньядагы кебек булмый. Без беләбез, җәннәттә булган шушы күренешләр, алар исемнәр генә, исеме генә. Ул бөтенләй башка төрле була. Һәм менә аны беренчектә күз аллап булмый, чөнки җәннәт ул бөтенләй башка. Һәм менә хәтта су, мәсәлән, мин инде шушы дәрескә әзерләнгәндә дә әле үзем дә уйлап утырдым, чөнки ул минем үземә дә бит инде вагыз. Беренче чиратта, мәсәлән, су. Бу дөньяда сусыз яшәп булмый. Мәсәлән, бүген без яшибез шундый дөньяда, монда безгә су кирәк. Безгә, мәсәлән, юынмасаң, синең тәнең кирләнә, синең киемең кирләнә. Мәсәлән, су кырларында тузан басыла, аның һавасы чиста була. Су ичмәсәк без үләбез. Әле ашамыйча да күбрәк торырга була, ләкин сусыз без берничек тә яши алмыйбыз. Безгә һәр даим су кирәк, шулай бит? Табиблар да әйтәләр, кеше көненә анда 2-3 литр су эчәргә тиеш диләр. Сусыз тормыш булмый. Ижмахта кешенең организмы дип әйтәбез, кешенең тәне ул бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмый. Аның бер нәрсәгә дә хаҗат, ихтияҗ, потребность русча әйткәндә булмый. Ул сусыз да яши ала. Ул ризыксыз да яши ала. Чөнки аңа ашарга, эчәргә хаҗат булмый. Әмма шуңа карамастан без суга мохтаҗ түгел. Кеше анда кирләнми. Кешенең тәне җәннәттә пешранмый. Кешенең киеме җәннәттә пешранмый. Һаваны суга чистартырга кирәкми. Без, мәсәлән, өйдә увлажнительләр алып куябыз. Кирәкми. Диңгез һаваларына без мохтаҗ булмыйбыз анда. Ул җәннәт һавасы. Шуңа күрә бөтен нәрсә камил була. Әмма шуңа карамастан җәннәттә елгалар була. Шуңа карамастан җәннәттә сулар була. Һәм бу беренчедән җәннәтнең матурлыгы. Чөнки нәрсә дисәк тә, елга буе ул матур. Диңгез, океаннар ул матур. Шелтәрәп аккан кичкенә генә шишмә суы да ул матурлык. Шулай бит? Беренчедән җәннәттә дә ул матурлык. Икенчедән, анда кеше суга мохтаҗ булмаса да, ул анда сусамый, ул анда кибекми. Хәтта беләбез, Кәүсәр елгасыннан кыямәт көнендә бер эчкән кеше бүтән сусауның нәрсә икәнен татымаячак. Ләкин нигә кирәк ул сулар? Алар безгә ләззәт бирә. Без суга мохтаҗ булмасак та, тамагыбыз кипмәсә дә, без аны эчкән саен ниндидер яңа бер ләззәт, ниндидер бер рәхәтлек алачакбыз. Шуңа күрә җәннәтнең сулары бөтенләй башка. Без сезнең белән әйттек, 4 елга дидек. Алар бу дөньяда да бар, алар җәннәт елгалары дидек. Шулай бит? Сайхан, ул инде Сырдарья була, Җайхан, Амударья була, Фурат, Ефрат елгасы һәм Нил елгасы. Ансы инде исеме үзгәрмәде. Шулай бит? Шуңа күрә Сырдарья, Амударья, Ефрат һәм Нил елгалары, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, бу җәннәт елгалары диде. Димәк, җәннәттә дә бу елгалар булачак, әмма аның инде сыйфаты, аның кыяфәте бөтенләй башка төрле булачак. Шулай ук без инде әйттек, җәннәттә Кәүсәр елгасы, бу инде иң мәшһүр елга. Кәүсәр сүзе ул инде күп нигъмәт дигәнне аңлата. Һәм Пәйгамбәребезгә Аллаһ Тәгалә инна аътайнакал Кәүсәр, без сиңа Кәүсәрне бүләк иттек дип, шушы Кәүсәр елгасы турында әйтте. Аның ярларында яткан алтыннар, савыт-сабалар, алар турында без инде үттек, хәзер кабатлап тормыйбыз. Шулай ук без сезнең белән әйттек, җәннәттә елгаларның, яки диңгезме, океанмы, аермасы юк, аларның сулары 4 төрле була дидек. Шулай бит, 4 төрле. Беренчесе ул су булачак. Без белгән су, ләкин ул су бер качанда тынчыкмас, исләнмәс, аның төсе, кыяфәте үзгәрмәс ди, ләкин су дигәч тә ул җәннәт суы булачак. Җәннәт алтыны безнең алтынга шамаган кебек көмеше, җәннәтнең суы да ул икенче төрле булачак. Аның тәме дә икенче төрле булачак. Икенчесе сөт елгалары дидек, ләкин ул нинди сөт бара, сыер сөте кебекме, кәҗә сөте, дия сөтеме? Юк, ул җәннәт сөте булачак. Ул җәннәт сөте булачак, аннан теге җилем исләре килмәячәк. Ул ашымый, аның тәме үзгәрмәй дип әйтте Пәйгамбәр Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә. Ул аның анда майлылыгы күпме булыр, мөһим түгел, ләкин ул сөт елгасы булачак, сөт елгалары. Өченчесе, без әйттек, бал елгалары. Бал.
чистартылган, шундый соф, чиста бал дип әйттек, ул нәрсә балына ошаган булыр ул? Карабудай балымы, чәчәк балымы, анда башкасымы, айырма юк, ул бөтенләй башка төрле булачак. Ул җәннәт балы булачак. Һәм мәсәлән, без бит инде бер кичкенә бал кашыгы белән бал капсак та, безгә кайвакыт йотып булмый аны, су эчәргә кирәк, чөнки ул бик баллы. Җәннәттә андый булмый. Җәннәттә ул бал елга булып агачак, һәм кеше ул бал елгасыннан чәчәк, мәсәлән, аның куллары буялы бетми, каялы бал елгасыннан ичкән идем, батып беттем дип, ул кайтып хатыныннан анда су сорамый, чөнки ул җәннәтнең балы булачак. Һәм инде соңгысы хәмер елгалары дидек, винные реки дип килә инде. Монда инде шундук кешедә күп сорау туа, бу дөньяда бит хәмер ул исерткеч эчемлек, шуңа күрә ярамый, әмма җәннәттә ул Вакыйга сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтте, ул җәннәт елгалары, шәраб елгалары, алар кешене исертмәс ди, һәм башын авырттырмас ди. Менә шуңа күрә җәннәттә исерер өчен эчмәячәкләр аны. Кай вакыт монда бит инде кеше кайгысын шулай исереп онытмакчы була, анда башкасы, әмма җәннәттә ул аны ләззәт өчен эчәчәк. Ләззәт өчен эчәсе килгәнгә дә түгел, сусаганга да түгел, ул аны ләззәт өчен эчәчәк һәм хәмер эчеп аның ул башына китмәячәк дип әйттек. Менә бу инде җәннәт елгалары. Шулай ук безнең аятларда, хадисләрдә килә җәннәтнең чишмәләре дип килә. Анысы инде уюн, айн, чишмә, коелары дип килә. Җәннәттә бик күп төрле, җәннәттә бик күп төрле чишмәләр бар һәм аларның әлбәттә тәмнәре төрле була. Төрле, хәтта бу дөньяда да кайбер чишмәләрнең суы ничектер ачы, төче дип әйтәләр бит инде. Катырак, юшкынрак була бит инде, йомшаграк була. Мәсәлән, күп инде намаз укучы, хаҗда булган, гомрәдә булганнар Зәмзәм чишмәсен айыралар. Бу бит Зәмзәм суы дип әйтәбез. Һәр хәлдә Зәмзәмгә бераз су кушылса да шулай бит инде. Бу дөньяда да әле һәр чишмәнең ничектер үз тәме бар. Иҗмахта әлбәттә ул һәр берсенең тәмле булачак, әмма һәр берсенең кабатланмас тәме булачак. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннал муттақина фи җаннати ва уюн" ди. Хиҗр сүрәсенең 45-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, дөрестлектә Аллаһыга тақва булган, ягъни аның әмерләрен үтәгән, тыйганнарыннан тыелган бәндәләр өчен әзерләнде ди, алар булырлар ди җәннәт бакчаларында һәм менә шушы чишмәләрдә ди. Чишмәләр ди, бер генә чишмә дип әйтми. Анда инде күп төрле чишмәләр килеп чыгып торачак. Бу Хиҗр 45. Әл-Мурсалат сүрәсе 41-нче аят: "Иннал муттақина фи зилали ва уюн" ди. Дөрестлектә тақва бәндәләр булырлар күләгәләрдә ди. Чөнки анда кояш кыздырмаячак, кояш эссесе булмаячак һәм төрледән төрле чишмәләрдә ди. Ягъни шелтәрәп аккан шушы чишмә суларында ди. Кайберләрендә ике чишмә дип килә. Фихима айнани таҗриян. Анда ди, аларның икесендә дә, ике бакчада да ике чишмә агып торыр ди. Чишмә агып торыр ди. Хәтта Ар-Рахман сүрәсенең 66-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фихима айнани наддахатан" ди. Аларның икесендә дә, ике бакчада да дөрләп, кайнап торачак ике чишмә суы ди. Кайвакыт чишмә дә бит шулай бәреп чыга. Ул кайнаган кебек, шулай бит. Салкын булса да, менә шуның кебек кайнап торыр ди ике чишмә ди. Шулай ук кайбер аятларда килә, кешесенә карап, ләкин фамилиясына түгел, бу дөньядагы кебек, яки татар, рус булганына түгел, иманына карап, тақвалыгына карап, дәрәҗәсенә карап, кемнәргәдер, кайсыдыр чишмә суын кушып бирәчәкләр. Ягъни бу инде иң дәрәҗәле, иң хөрмәтле чишмә, әмма аның суын башка берәр чишмәнең суына кушып бирәчәкләр. Разбавленный була инде безнеңчә әйткәндә. Әмма кемдер шундый дәрәҗәгә ирешә, аңа бу чишмәне кушмыйча гына бирәчәкләр. Ягъни менә шушы чишмәнең суын гына бирәчәкләр. Андай әйберләр дә бар. Һәм инде монда без карый алабыз, аятларда күрәбез, безнең кафур, камфара,
камфора, бу бит инде без беләбез, аны аптекаларда да саталар. Ул инде шундый әйтик үсемлектән, агачтан ясалганы да бар, аның бар инде ясалма камфорасы да бар, ләкин бар шушы май агачның махсус кафур агачыннан, аның майыннан ясалган камфора дип әйтелә инде. Аны гадәттә ис өчен кулланалар. Элек-электән инде мәсәлән мәрхүмнәрне юганда камфора куша торган булганнар, хәзер дә кушалар, кулланалар. Ләкин бу камфораның исеме шулай булса да, җәннәттә инде ул бөтенләй башка төрле булачак. Шуңа күрә камфора сулары дип әйтеләчәк инде ул, кафур сулары. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Иннал абрара яшрабуна мин кәсин кана мизаҗуха кафура» ди. Изге бәндәләр ди, Аллаһ Тәгаләнең изге бәндәләре ди, алар ди эшерләр кәсәләрдән хәмер ди, хәмер вино, шәраб ди, эшерләр ди. Ул шәрабкә менә шушы кафур суы кушылган булыр ди. Карагыз, кафур суын тутырып эчмәсләр, шушында кушылган булыр дип әйтә. Айнан яшрабу биха ибадуллах юфаджирунаха тафҗира ди. Инде Аллаһның бәндәләре дип Аллаһ Тәгалә айыра, ягъни күңелләрен, калебләрен Аллаһка күбрәк биргәнне Аллаһ бәндәләре дип әйтә, Аллаһныкын дип әйтәләр. Алар ди инде шушы шишмәләрдән чиста суларны эчерде. Ягъни аларны инде кушмыйча гына шуны гына салып бирәчәкләр дип килә инде. Менә шуңа күрә хәтта монда да кемдер барыбер дәрәҗә, зуррак дәрәҗәдә, ниндидер катламда, демәк, аларның яшәү шартлары да җәннәт бит бер генә төрле димәдек. Җәннәт күп катлы, күп төрле, һәр катта, һәр дәрәҗәдә аның инде әйтик отельнең йолдызлары арткан кебек, аның инде күз алдына китереп бетерә алмаслык итеп, аның шартлары да башка һәм эчкән сулары да бөтен кешегә бер булмый. Кемгәдер инде мәсәлән камфора шишмәсеннән кушмыйча бирәчәкләр, кемгәдер кушып бирәчәкләр. Бу булды камфора кафура дигән эчемлекләр. Аннарысын булачак инде тәсним шишмәләре. Тәсним дип кай вакыт кыз балаларга исем кушалар, тәсним, шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Ва мизаҗуху мин тәсним» ди. Ва мизаҗуху мин тәсним ди, ягъни аларга булган шушы эчемлекләр ди. Анда инде алда Аллаһ Тәгалә әйтә: «Юсқауна мир рахиқин махтум» ди. Ягъни озак итеп тотылган, ябылган шәрәпләрне эчерләр ди. Шәрәпләрне эчерләр ди. Ул бит инде мәсәлән бу дөньяда да, мәсәлән, әлхәмдүлилләh, минем инде бу мәсьәләдә тәҗрибәм булмаса да, урыслар әйтмешли бохмиловал, мәсәлән вино, бүген бит инде әйтәләр коньяк дип әйтәләр, ул ничәдер ел тотылган булса, ул инде кыйммәтлерәк, тәмлерәк диләр инде. Әлхәмдүлилләh, белмибез инде аны, белергә дә язмасын. Үзебезгә дә, балаларыбызга да, киләсе нәселләребезгә дә. Ләкин Аллаһ Тәгалә җәннәттә дә мир рахиқин махтум ди, ягъни пишәтләнгән, ябылган ди, һәм тотылган шәраб эчерләр ди. Ягъни запечатанный, выдержанный вино дип әйтелә инде. Шуңа күрә иҗмахта да андый нәрсә була, ләкин ул иҗмах дәрәҗәсе, ул иҗмах тәмнәре белән булачак сыйфатында, һәм Аллаһ Тәгалә шунда дәвам итеп әйтә: «Ва мизаҗуху мин тәсним» ди, һәм ул шушы шәрабкә ди тәсним суы кушылган булыр ди. Тәсним суы кушылган булыр ди. Бу нинди су? Айнан яшрабу бихал муқаррабун. Бу ди Аллаһ Тәгаләгә якынайтылган бәндәләр эчә торган шишмә ди. Аллаһыга якынайтылган, Аллаһның якын, Аллаһ яраткан бәндәләре эчә торган менә бу шишмә тәсним дип атала икән. Шуңа күрә тәсним шишмәләре була. Һәм шулай ук Коръәндә Әл-Инсан сүрәсендә, алдагысы инде Әл-Мутаффифин сүрәсе 22-28 аятлар иде. Инде соңгысы Сәлсәбил шишмәләре, анысы инде Әл-Инсан сүрәсе 17-18 аятлар. Сәлсәбил дигән шулай ук кыз балаларга исем кушалар, шулай бит. Ул инде җәннәт бакчалары, Сәлсәбил. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва юсқауна фиха кәсан кана мизаҗуха занҗабила" ди. Аларга ди анда кәсә белән алып килерләр шәрәпләр ди, вино инде. Ул шәрәпкә зәнҗәбил кушылган булыр ди. Зәнҗәбил ул безнең әйткәндә имбир була. Имбир.
Менә бу инде бигрәк тә пандемия вакытлары килгәч, күп кеше инде имбир белән чәйләр эчә башлады. Шулай бит инде имбирне аны чәйгә генә түгел, ризыкларга да кушалар. Шулай бит инде, мәсәлән, сушины имбир белән ашаталар бит инде, бирәләр гадәттә. Әлбәттә, җәннәттә димәк имбир булачак, зәнҗәбил, әмма ул башка төрле булачак. Әлбәттә, аның дәрәҗәсе, аның исеме генә зәнҗәбил. Әмма ул инде бөтенләй башка төрле ризык булачак. Димәк, менә бу шәрәпләргә зәнҗәбил кушылган булыр диде. Һәм гайнан фиха тусамма сәлсәбилә ди. Һәм менә бу алып килерләр бу зәнҗәбил кушылган шәрәпләрне ди. Сәлсәбил исемле, сәлсәбил дип аталган шишмәләрдән, су чыганакларыннан ди. Әл-Инсан сүрәсе 17-18 аятлар. Шуңа күрә, мөхтәрәм дин кардәшләрем, менә бу инде безнең булды җәннәтнең сулары, елгалары, шишмәләре булды. Раббим Аллаһ безгә җәннәт шишмәләреннән, җәннәт суларыннан авыз итәргә иншаллаһ насип ва муяссар итсә иде. Алга таба безнең инде җәннәтнең зиннәтле сарайлары турында килә, җәннәтнең чатырлары турында килә, чөнки җәннәттә булгач та барыбер кеше бит инде каядыр яшәргә тиеш җәннәттә. Шуңа күрә без киреп китәбез хәзер җәннәтнең зиннәтле сарайлары һәм чатырларына. Әлбәттә, монда да шул ук сорау туа, анда кешеләр өйгә мохтаҗ булырмы дип. Чөнки җәннәттә кыш юк, җәй юк, эссе шелләләр юк, кытыплар, салкын юк. Җәннәттә хәтта эссе кояш нурлары да булмаячак. Шуңа күрә җәннәттә йортлар, алар кешегә инде бер куаныч, бер кайтып ничектер сыену урыны, шатлык урыны, аннан соң бит инде барыбер кешегә каядыр йомылырга кирәк, ябылырга кирәк, урысча әйткәндә уединяться итәргә кирәк үзенең хәләл җефете белән, гаиләсе белән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кешеләргә өстәмә уңайлылык буларак инде җәннәттә бирә, төзеп бирә җәннәт яшәү урыннары дип әйтәбез, җәннәт йортлары. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтә: "Вагадаллаһул муъминина вал муъминати җәннәти". Аллаһ Тәгалә ди муъмин ирләргә һәм муъмина хатын-кызларга вагъда итте җәннәт бакчалары ди. Җәннәт ул инде үзе бакча дигән сүз. Тәҗри мин тахтихал анһар, ул бакчаларның асларыннан шелтрәп елгалар агырды. Халидина фиха, алар анда мәңге калачаклар ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва масакина таййибатан фи җәннати адн", ди. Һәм күркәм булган, яхшы булган яшәү урыннары Аллаһ Тәгалә булдырды ди, гадин җәннәтләрендә ди. Бу Тәүбә сүрәсе 72 аят. Шуңа күрә менә монда Аллаһ Тәгалә масакин, мәскән, ягъни яшәү урыны дип тәрҗемә ителә инде ул әйтсә. Урысча әйткәндә аны дом гына дибез дә, дом булса күбрәк бәйтун, жилище була инде, там где живут. Бу Тәүбә сүрәсе 72 аят. Кайбер аятләрдә Аллаһ Тәгалә гурафун, гуруфат дип әйтә, гурфатун дип әйтә. Гурфа гарәп телендә ул инде иң гади сүзлектә ул бүлмә дигәнне аңлата инде, бүлмә. Ләкин җәннәттә ул инде бер зур тулай торак общежитиедә сиңа бер бүлмә бирерләр дип аңларга ярамый. Аны инде күбрәк гурафун, мин аны карадым, русча тәфсирләрдә аны горница дип та килә ул, горница. Ләкин ул барыбер горница күбрәк шул ниндидер аерым бүлмә дип килә, әмма җәннәттә аны инде без күбрәк тәфсиренә бу сүзнең аңлатмалы сүзлеккә керсәк, ул күбрәк зиннәтле сарайлар. Ягъни дворецлар дип әйтелә инде, һәм гураф ул инде күтәртелгән дворецлар дип әйтергә кирәк. Моны шулай аңларга кирәк. Күтәртелгән йортлар, күтәртелгән, ягъни биектәге бүлмәләр дип әйтелә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва хум фил гуруфати аминун", ди. Алар анда менә шушы күтәртелгән зиннәтле сарайларда имин булырлар ди. Имин, ягъни аларга бер нәрсә тимәячәк, картлык та юк, шир дә юк, коронавирус та юк. Ачлык та күрмәячәкләр аларында, кайгы, хәсрәт күрмәячәкләр, имин булачаклар ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай ук әйтә:
Бу Сәбә 37 булганы, Әл-Фуркан 75-тә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Улаика юджаунал гурфата бима сабару." Аларга ди сабыр иткәннәре өчен бу дөньяда гыйбадәттә сабыр булдылар. Авырлык килсә сынауларга сабыр иттеләр, түзделәр. Шушы сабырлыклары өчен Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин аларга түлим" ди. Менә эшләгән өчен без битгә бу дөньяда түлиләр бит. Кай вакыт түләмиләр дә инде. Ләкин монда Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аларга сабыр иткәннәре өчен җәзасын бирәм. Җәза ул түләү дигән сүз инде. Мин аларга бирәм ди. Менә шушы гурфа, ягъни шушы зиннәтле сарай ди күтәрелгән. Ва юлaqawna fiha tahiyatan wa salama ди. Һәм аларны анда ди фәрештәләр, хезмәтчеләр хөрмәт белән, сәлам белән, иминлек белән каршы алырлар ди. Менә бу гурфа дип килә инде. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Зумар Төркемнәр сүрәсенең 20-нче аятында безгә бераз гына аңлатып китә. Тәфсилләп менә шушы җәннәт сарайлары, дворецлары ничек булачак. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лахум гурафун мин фауқиха гурафун мабния" ди. Аларга ди мин әзерләп куйдым зиннәтле сарайлар ди, ул сарайларның өстендә тагын зиннәтле сарайлар булыр ди. Тагын зиннәтле сарайлар булыр ди. Менә шулай итеп, катлы булырлар ди. Таҗри мин тахтиха ал-анһар, асларыннан шелтерәп елгалар агырлар ди. Аллаһ Тәгалә Зумар сүрәсе 20-нче аят. Һәм менә бу аятка тәфсир биреп Ибн Касир хәзрәтләре әйтә, менә ди Аллаһ Тәгаләнең ди иң зур бәхеткә ирешкән бәндәләре ди җәннәттә менә шушы гураф. Гураф ул инде күтәртелгән, биектә урнашкан сарайлар булыр ди. Сарай дигән сүз инде безнең кайбер халыкта бит инде сарай, теге урысчада это же сарай диләр. Ул теге абзар түгел, мал тота торган, зиннәтле сарай, дворецлар булыр ди. Һәм алар ди шундый зур, шундый дәрәҗәле, гыйззәтле ди. Берсе өстендә икенчесе торган, менә шундый зур дворецлар, зиннәтле сарайлар булыр дип Ибн Касир шушы гурафны безгә тасвирлап әйтә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның да берничә хадисенә тукталып китик. Ул безгә ничек итеп җәннәтнең зиннәтле сарайларын тасвирлады. Али ибн Абу Талиб радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Инна фил җаннати гурафан", җәннәттә булыр ди зиннәтле сарайлар ди. Мен анда сарайлар гына дигән, ләкин мен зиннәтле сарайлар дип әйтәм әле, без теге абзар дип түгел, дворец дип күз алдына китерсен өчен. Ул зиннәтле сарайларның да юра заһируха мин батиниха ди. Ва батинуха мин заһириха. Аның ди тыштан иши күренер ди, иштән тышы күренер ди. Ягъни алар ниндидер шундый үтә күренмәле дип әйтсәк була. Монда бит әле шундый әйтергә кирәк. Әйтик, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында мәсәлән пияла булмады. Шулай бит инде, мәсәлән, бүген бит аны кемдер бәллүр, хрусталь дип тә күз алдына китергә мөмкин, башкасы дагын. Алай дисәң, мәсәлән, без беләбез, хрусталь, бәллүр Сулейман галейхиссәламда да булды. Сулейман галейхиссәлам Билқис патша бикәсе килүгә, беләбез, зиннәтле сарай салган иде, һәм сарайның идәне нәрсәдән иде? Шушы шымартылган отшлифованный хрусталь. Һәм аның астыннан елга акты. Хәтта Билқис патша бикәсе инде дөнья матурлыгын, дөнья байлыгында бик шундый белә торган, аңлый торган кеше булса да, ул зиннәтле сарайга кергәндә дворецка, ул бераз гына итәген күтәрде дип әйтәләр. Ни өчен? Итәкләре чыланмасын өчен. Чөнки астан елга ага иде. Һәм Сулейман инде елмаеп, итәгеңне күтәрмә, моның идәне бар диде. Идән ул хәтта күренми иде. Шуңа күрә монда борынгылар, алар инде пияла белмәгән, тәрәзә белмәгән, үтә күренмәле дивар, стеналар белмәгән дип әйтә алмыйбыз. Чөнки әле кемнәр нәрсә белмидер, алар бездән күбрәк байлыкны, күбрәк зиннәтне дә күргәндер. Һәм менә монда Пәйгамбәрбез әйтә, ул йортларның ди, дворецларның иштән тышы күренә, тыштан ичи күренә ди. А'аддахаллаху лиман. Һәм Аллаһ кемнәргә әзерләгән ди. Менә монда бик кызык әйбер. Кемнәр өчен Аллаһ шушлай үтә күренмәле зиннәтле сарайларны әзерләгән?
лиман аланал калам. Кімнің де біріншісі айта, аның де тілі йымшақ болды де. Мүлейім тілі болды де. Мына тіл бетінде ол жамағат шундай әйбір, ол кім айтмышлей, қай вақыт табипның йымшақ тілі ауруны тірілтірге мүмкін. Хатта дару бермеші де. Қай вақыт біз өзара тұрмыш еткенде, қай вақыт ойламеші, қай вақыт ашуға беріліп, біз шундай қатты сөздер айтабыз, ағолы, ол кішіні өтірге мүмкін. Шуңа көре сөз кішіні тірілтірге де, өтірге де мүмкін. Міне шуңа жәннеттегі шушы зиннетлі сарайларны Аллах әзірледі. Кімге де? Кімнің тілі йымшақ болды де. Яғни, мұсылман кішісі бұлырға тиіш, тырышырға тиіш йымшақ тілі бұлырға. Яғни, кішілер біле матур етіп көріше білірге. Көрішкенде де нешік тұр, сәлем бергенде де нешік тұр, шундай құрылық білен түгел. Ассаламу алейкум деп, матур етіп, ассаламу алейкум деп, шундай тауышны да өзгерту бик көп әйбірге тұра шулай беді. Анарасың шулай оқ, мәселен, әтейің шалтыратса, әнейің шалтыратса, әбейің бабаң шалтыратса, яқынларың шалтыратса, қой вақыт, іш вақытта, қой вақыт, нешіктір, қой вақыт ашу шыққан вақытта бұла. Андай вақытта да біз тырышырға тиіш біз енді, мәселен, әнейің шалтыратайық, әнейім деп шулай, әйе бәғірім деп шулай матур етіп, сөйлеше білірге керек енді. Әлбәтте мүлейім тіл, ол енді бик зор байлық. Ва ат'амат таам, икенчесе кішілеріне ризық білен сыйлады дей. Яғни, біле біз заманалар өзгерсе де, ол har вақыт ризыққа мұқтаж болған кішілер бар. Шоға көре кішілеріне ашату, кішілеріне ішірту, бұл енді har заманда, har жерде ең сауаплы ішлерінің бірсі болып тұра. Шоға көре Аллахы Тағала сиңа ризық берген екен, тырыш ол ризығың білен бөлішірге. Хатта Пейғамбар саллаллаху алейхи айтты бит, шулпа пішіресің екен, суын көбірек қош, көршіңе де жетерлік болсын деген. Жетерлік болсын. Шоға көре кішілеріні сыйлау. Ай вақыт, мәселен, кішілерді нендейдір, әйтік сен қайдыр ішлейсің, мәселен, нендейдір офистан да, ешмада, бәлкі алар нешіктір мұқтаж да түгілдір, лекен бар-бір сыйларға бұла, мәселен, сыйларға бұла кішілеріне, анда, мәселен, бір тұстаған қахва, кофе алып берсең, аның көңілі бұларға мүмкін, шында конфет қыстырып келсең, тәмлі пешенью таратсаң, шулай, міне, қай вақыт ғадигіне әйбірлерді, алар көңіліне көтере. Шоға көре, кім башқаларына ризық біле сыйлы дей, шуларға дей. Ватаба ас-сиям, кім уразасында давамлы болды дей. Мында енді сөз бара, бик көп кішілер Рамазанда форыз уразасын тұталар да, енді ел бойына yolға шығалар, отпускаға. Келесі Рамазанға қадар. Андан енді келесі Рамазанда кімніңдір баш ауырта, іші ауырта, не үшін? Чөнки ол ел бойы тұтмады. Әгер де организм уразада давамлы болса, Рамазан уразасы жеңіл өте. Шоға көре сүйікли пейғамбарыбыздың сүннеті бізді үйрете уразада давамлы болырға. Аллаға шүкір, Рамазан өтті ме Шәуәлінің 6 күні. Аллаға шүкір, Рамазан өтсе де, har атнаның дүшәмбі атна кеш, понедельник, четверг уразаларын Пейғамбар саллаллаху алейхи тұта иді. Кімдір аларны тұтала. Айның тулы ай түннәрі 13-15 күндізлерінде ураза тұтарға була. Анарасын Ғашура күні, Ғарафа күні, Мухаррам айы. Шоға көре Шағбан айының көпшілік уақытын Пейғамбар саллаллаху алейхи уразада тұтай. Кім уразасын давамлы қылды де аларға де. Васалла биллейли ва насу ниям. Һәм кішілер йоқлағанда түнне білән тәхәҗүд намазлары оқыды де. Не үшін? Чөнки түнне білән йоқлысы келе, түнне білән кішінің ятағы, аның түшәге мендәре бик йомшак һәм татлы була, йокысы татлы була, ләкин шушы йокысын бүлеп, әгәр дә кеше инде тұрып, Аллах ризалыгы өчен тәһарәтен алып намазлыкка басып, намазларда булса, Аллах шушы зиннәтле сарайларны әзерләп куер аңа диде. Шуңа күрә монда дагы без күрәбез зиннәтле сарайлар кемнәргә була икән әле. Алга таба мен инде хәзер бераз тизәйергә тырышам, иншалла. Мәгълүмат та күп, биреп тә бетерәсе килә, бик сузыласы да килми. Шулай ук җәннәттә бар шатырлар. Шатыр ул инде шатер, палаткалар дип әйтәбез. Әйе, хыям, мухайям, ул гарәп сүз инде, хәтта мәсәлән, Гомар Хайям, кемнәрдер белә, Хайям аның әтисе шатыр ясаучы булган диләр. Шуңа күрә ул аның гаиләсенең бер кушаматы булган инде. Хайям. Хайям ул шатыр ясаучы. Хайям шатырлар була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хурум мақсуратун фил хиям." Ар-Рахман сүрәсенең 72-нче аят.
Жәннәттә булырды шундый қора, олы күзлі хур кызлары, һәм аларды шушы шатырларда булырларды. Гомумән инде жәннәттә хатын кызларны икегә бүлергә була. Жәннәт өчен яратылган хатын кызлар, алар бу дөньяны күрмәделәр. Алар жәннәтнең хур кызлары. Һәм инде икенчесе бу дөньяда дөньяның сынауларын, авырлыкларын үткән, иманын саклаган, 5 намазын укыган, иренә итагатьле булган, балаларын тәрбияләгән, утны суны үтеп, иман белән яшәп, иман белән үлеп, жәннәткә кергән хатын кызлар да, әлбәттә, алар да хур кызларыннан ким булмый, хәтта хур кызыннан яхшырак та була. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорагач, кайсысы матуррак була, хур кызларымы, әллә бу дөньядан кергәннәреме дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, хур кызлары намазлар укыганмы ди дөньялыкта? Юк. Хур кызлары ирләренә итагать кылганмы? Юк. Хур кызлары шулай эшләгәнме, шундый изгелек кылганмы? Юк дигәч, инде без аңлыйбыз, бу дөньядан кергән хатын кызлар, алар җәннәттәге хур кызларыннан да күркәмрәк, сөйеклерәк булачаклар. Бераз гына хатын кызларыбызны сөендерик әле. Аларга сөйенеч булгач, безгә дә яхшы була, шулай бит. Аларга яман булса, без ирләрнең дә эшләре яман. Шуңа күрә менә монда сүз бара. Шатырлар. Ул шатырлар дөньядагы брезент тормыша мәле татарча булырмы, башкасы булырмы? Юк. Җәннәт шатырлары хадисләрдә килә, ул җәүһәр, инҗе бөртеге кебек булыр ди. Менә монда инде инҗе бөртеге дигәч, без инде күз алдына китерәбез. Кемдер әйтик шушы раковинаны китерә инде, кемдер күз алдына китерә шушы түгәрәк инҗе бөртеген, хатын кызлар аны алкаларына тагалар, муеннарына тагалар инде. Менә шушы инҗе бөртеге аның ише куыш була. Шуңа күрә ул инде әлбәттә җемел-җемел килеп торачак, әлбәттә ул бик кыйммәтле, бик матур булачак, ләкин ул чыннан да менә шушылай инҗе бөртеге кебек булырмы, аның кыяфәте нинди булыр, без аны әйтә алмыйбыз. Әмма ул инҗе бөртекләре дип килә, һәм аның ише куыш була. Ягъни аның ишендә яшәячәк кешеләр, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әл-хаймату дурратун муҗаввафа". Җәннәттәге шатыр ди, ул ише куыш инҗе булыр ди, җәүһәр булыр ди. Тулуха фис-самаи 30 миля. Һәм аның ди бийеклеге 30 мил булыр ди. 30 мил. Ягъни ул бик бийик булачак. Ләкин ул диңгез миле булырмы, башкасымы, монда без кирмибез, без аны белмибез. Ләкин ул бик озын булачак. Кайбер икенче хадистә килә, тулуха 60 миля ди. Аның ди озынлыгы булыр ди 60 мил. Менә монда инде бийеклеге 30 диде, озынлыгы 60 диде. Кайбер җирдә аның инде бийеклеге дә, озынлыгы да 60 мил дигән җире дә бар. Шуңа күрә 30 булдымы, 60 мил инде, ул чыннан да бик зур, бик бийик булачак инде. Менә бу күрсәтә нәрсәне? Монда сүз бара шушы шатырлар, җәннәтнең шатырлары. Шулай ук җәннәт сарайлары, йортлары, шатырлары бу дөньяда ук кайбер кешеләргә вәгъдә ителде. Шуларга дагы әйтмичә булмый. Шуларның берсе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сөйгән яры, яраткан хатыны Хадиша радиллаһу анха. Имам Бухари һәм Муслим җинтыкларында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тау куышында Җәбраил алейһиссалам белән бергә булганда, Җәбраил тауның тышында күрде Хадишаны. Пәйгамбәрбез гыйбадәт кылганда Хадиша аңа савыт белән ниндидер сумы, ризыкмы алып килә иде. Һәм әле Пәйгамбәрбез күрми, менә инде Җәбраил күрде, һәм ул нәрсә диде? Синең яныңа Хадиша килә ди, кулына ризыкны, сумы тоткан ди. Синең яныңа килгәч ди, аңа сәлам бир Раббысыннан ди, һәм миннән ди. Ягъни передай ей привет ди. Раббысыннан һәм миннән ди, ва баширха би байтин фил җаннати мин қасабин. Һәм аны ди җәннәттә көткән шушы инҗе бөртегеннән булган
йорт белән сөендерде. Ягъни Хадишәңне җәннәттә инҗе бөртегеннән ясалган йорт көтәди. Ла сахаба фиһи ва ла насабти. Һәм ул йортта ди ике сыйфатын әйтте. Булмасанда шау-шу тавышты, һәм булмасанда ару дигән әйбер. Ару-тару булмасты. Ару-талу булмасты. Менә шушы ике әйберне әйтте. Монда инде хәзер кирип китсәк озакка китә, ләкин тиз генә әйтеп китәм. Ни өчен шушы ике сыйфат килде? Чөнки Хадишә ул бөтен гомерен бирде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламга бөтен көчен бирде, бөтен малын бирде. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам Хадишә янында бер кашан күтәренке тавыш, шау-шу ишетмәде. Менә, мәсәлән, бүген кай вакыт кеше йорт сала, ләкин ул йорт бик зур булса да, ул, мәсәлән, олы юл. Анда М7 янында, мәсәлән, М5 янында, һәм аннан көне-төне китәләр, машиналар, тракторлар китәләр, мәсәлән, һәм ул анда барыбер тавыш. Монда нәрсә диде? Бу йортта шау-шу булмасты. Мәсәлән, кайбер йортта күршеләр тавышлы булалар. Кайбер йорт анда, мәсәлән, ниндидер завод кырында булырга мөмкин. Монда берни тавыш юк. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер кайчан күтәренке тавыш ишетмәде. Бер нинди кычкырыш, акырыш, бакырыш, тавыш күтәрү булмады. Хадишәнең өендә тыныч иде. Һәм анда тынычлык табай. Шуңа күрә пәйгамбәренә тыныч йорт тәэмин иткән өчен, обеспечивать иткән өчен Аллаһ Хадишәне бүләкләде җәннәттә шушы тыныч йорт белән. Һәм бер нинди ару-талу күрмәсте. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям һәр вакыт аның йортында рәхәт булды. Каядыр арып, талып, күңеле төшеп Хадишәнең өенә кайтса да, ул анда көч ала иде, рәхәтлек күрә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Хадишәне зурлады. Бу дөньяда ук аны сөендерде, сине җәннәттә шундый йорт көтә диде. Икенчесе, Җабир радиллаһу анху тапшыра. Пәйгамбәрбез, бу Бухари Муслим риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Җәннәткә кергәч, без беләбез, Исра һәм Миграҗ вакытында Пәйгамбәрбез җәннәтне күрде. Мин анда күрдем Румейсаны ди. Румейса, бу хатын кыз исеме Румейса, ул Абу Талха дигән улуг бер сахабаның хатыны иде. Ягъни димәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәттә Румейсаны күргән. Талханың хатынын күргән. Шулай ук мин җәннәттә ниндидер тавышлар ишеттем, аяк тавышлары ишеттем ди. Бу кемнең тавышлары дип сорагач, миңа Билалның тавышлары ди. Азан әйтүче Билалның аяк тавышларын ишетте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Хәтта икенче бер хадистә ул тавышлар миннән алда бара иде ди. Ягъни син каядыр мине да узган кебек әйтте инде. Билалның үзенә сөйләде ул аннарысын. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: мин җәннәттә зур бер матур зиннәтле сарай күрдем ди, бина күрдем ди. Һәм ул бинаның ишек алдында мин бер яшь кызны күрдем ди. Бер яшь кызны күрдем ди. Һәм мин сорадым ди, булар бөтенесе кемнеке? Ягъни бу яшь кыз да һәм шушы зиннәтле сарайда кемнеке дип сорадым ди. Шуннан соң миңа бу Гомар ибн Хаттабныкы дип әйттеләр ди. Карагыз, субханалла, сөйкле Пәйгамбәребезнең яраткан сахабасы, тугры халифасы Гомар ибн Хаттаб радиллаһу анху, Пәйгамбәрбез аның җәннәткә кергәч кайтасы өен күрде. Хәтта өен генә түгел, хатынын да күрде. Яшь кыз иде ди. Һәм минем ди ул зиннәтле сарайга, дворецка кирип, минем аны карыйсым килде ди. Димәк, ул бик матур булган, бик күркәм булган инде. Әмма синең гайрәтеңне искә төшереп, ягъни синең көнчелегеңне искә төшереп, мин кирмәскә булдым ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Гомәргә бу сүзне сөйләгәч, Гомәр әйтә: "Я Расулалла, мин инде сиңа көнләшмәс идем инде", дип шулай әйтеп тә куйды. Шуңа күрә бу дагын, мөхтәрәм җәмәгать, инде бу дөньяда җәннәтнең йортлары кемгәдер инде вагъда ителгән. Шулай ук исемнәре әйтелмәсә дә, хадисләрдә килә, нәрсә эшләсәң җәннәттә йорт төзелер дигән. Мәсәлән,
мәчет салучыларга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кемдә Аллаһның ризалыгын өмет итеп бу дөньяда мәчет салса ди, бәлки бөтенләй үзе генә түгелдер, үз өлешен кертсә, шулай бит, баналлаһу лаху мислаху фил джанна, җәннәттә Аллаһ шундый ук аңа йорт салып бирер ди. Шуңа күрә кемнәр бу дөньяда мәчет салалар, алар дөресен әйткәндә үзләре җәннәттә йорт салалар. Чөнки бу дөньяда Аллаһның йортын салган өчен Аллаһ түли, аңа җәннәттә үзе йорт салып бирә. Шулай ук бу хадисне дә укыйм дагын, дәресемне тәмамлыйм. Сахих Муслимда килә, Пәйгамбәр Умму Хабиба радиллаһу анха тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман салла 12 ракъатан фи яумин ва лейлатин, буния лаху бихинна байтун фил джанна". Кемдә кем тәүлек эчендә, ягъни көндез һәм төнне 12 ракъат намаз укыса, 12 ракъат Аллаһ аңа җәннәттә йорт салып бирер ди. Монда 12 ракъат галимнәр әйтәләр, 5 вакыт фарыз намазлар белән бергә барган сөннәт намазлар. Сунанур раватиб дип әйтелә. 12 ракъат, 2 ракъат иртәнге намазның сөннәте, 4, 2, 6 ракъат өйләнең сөннәте, менә булды 8 ракъат, 2 ракъат ахшамныкы, 10 һәм 2 ракъат ястүнеке. Бу булды 12 ракъат. Кем менә шушы 12 ракъат намазны саклап барырга тырыша, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәттә йорт бирәчәк. Раббим Аллаһ безгә иманнарыбызга нык булып, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып яшәргә насип итсен. Җәннәттәге сулардан эчәргә, җәннәттәге йортларда Раббим безгә тормышларыбызны дәвам итәргә насип әйләсен. Иншалла дәресләребезне Раббим дәвамлы кылсын. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.